In this lecture, we see the next article in the chapter mathematical logic, that is the converse, inverse and contrapositive. Okay, what is meant by the converse, inverse and contrapositive? Converse, inverse and contrapositive are the three statements, and these are the conditional statement, that means the implication. Okay. And here converse, inverse, contrapositive, these three conditional statements we obtained from an implication, that means P implies Q. It is an conditional statement. Okay, here see carefully. P implies Q is an given implication, then its converse, inverse and contrapositive are, it is given by, okay, see carefully. Here P implies Q is an given implication. Okay, आता कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह फक्त इम्प्लिकेशन स्टेटमेंटच काढता येते. इट इज कंजंक्शन, डिसजंक्शन और बाय कंडिशनल स्टेटमेंट. या स्टेटमेंटचं तुम्हाला कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काढता येत नाही. कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स, कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह कोणत्या स्टेटमेंटचं काढणार? फक्त इम्प्लिकेशन. आणि कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ह्या तीन स्टेटमेंट सुद्धा काय इम्प्लिकेशनच आहेत. ओके, आता आपण पाहू त्याच्या डेफिनेशन्स काय. ओके, हिअर converse, inverse and contrapositive. Here given statement, it is a P implies Q, therefore its converse here see carefully, converse is a Q implies P. Okay, given implication it is a P implies Q, its converse it is a Q implies P. Inverse is negation P implies negation Q. Again it is a implication. Okay, but here it is a negation P implies negation Q. Okay, given statement P implies Q and its inverse, it is a negation P implies negation Q. And last, contrapositive. Okay, here contrapositive, it is negation Q implies negation P. Okay, it is a contrapositive. Now these three implications are obtained from the given implication. P implies Q is an implication, then its converse, inverse and it is a contrapositive. Okay, converse, inverse, contrapositive फक्त कोणत्या स्टेटमेंटचे काढता येणार? इम्प्लिकेशन. मग P implies Q ही झाली तुमची गिवन स्टेटमेंट. कोणतीही स्टेटमेंट दिलेली असेल इम्प्लिकेशन मध्ये, दॅट इज इफ देन ही झाली गिवन स्टेटमेंट. मग या स्टेटमेंटचं कॉन्व्हर्स इट इज Q implies P. म्हणजे गिवन स्टेटमेंट काय? इफ P देन Q. मग याचं कॉन्व्हर्स काय असणार? इफ Q देन P. त्याच्यानंतर इन्व्हर्स, गिवन स्टेटमेंट काय? P implies Q. मग याचं इन्व्हर्स काय असणार? निगेशन P implies निगेशन Q. म्हणजे गिवन स्टेटमेंट इफ P देन Q. तर इन्व्हर्स काय असणार? इफ नॉट P देन नॉट Q. अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह इफ नॉट Q देन नॉट P. ओके, फक्त हे व्यवस्थित पहा. हे इम्प्लिकेशन आणि हे त्याचं कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. ओके, आता याच्यावरतीच एक्झाम्पल्स पाहू आपण. Here the question is exercise 1.3, the question number 4. Question number 4. Write converse, inverse and contrapositive of the following statements. Okay. Now the first example is, if
x less than y, then x square is less than y square. Here x comma y belongs to real number. Okay. Now here it is a given statement. Given statement, if x less than y, then x square less than y square. First we write this statement symbolically. Okay. Here the solution. Let P, it is x less than y, Q x square less than y square. Symbolic form. Is it is P implies Q. Now the given statement, it is a P implies Q. We want to find the converse, inverse and contrapositive. Okay. The converse of this statement, it is a Q implies P. Inverse of statement, it is a negation P implies negation Q. And contrapositive, it is a negation Q implies negation P. Okay. Here आता ही झाली गिवन स्टेटमेंट. आता याचं कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काढायचे. तर हिअर फर्स्ट फाइंड द कॉन्व्हर्स. Okay, converse काय? Q implies P. It is Q and it is P, and therefore the converse we can write in a verbal. Okay, if x square less than y square, then x is less than y. Here it is a converse of the statement. If Q then P, that means Q implies P. Then inverse. Inverse, it is negation P implies negation Q. Okay, see carefully. Therefore we can write if negation P, it is x less than y, then negation of P, it is x greater than or equal to y. If x greater than or equal to y, then negation Q, x square greater than or equal to y square. See carefully here. If negation P, then negation Q. It is the inverse. And now last, contrapositive. Here contrapositive, it is negation Q implies negation P. Here it is a contrapositive. Negation Q it is x square is less than y square. मग negation Q काय असणार? x square greater or equal to y square. Therefore the verbal form of this statement, it is if x square greater or equal to y square, then x is greater or equal to y. See carefully this. Okay. It is converse, inverse and contrapositive. हे 3 मार्काला क्वेश्चन विचारतात. काय क्वेश्चन असणार? सेम. राईट द कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. मग एक स्टेटमेंट दिलेली असणार, त्याला सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये लिहा. आणि स्टेटमेंट कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह याच्या स्टेटमेंट कोणती असणार? फक्त इम्प्लिकेशन. दुसरी स्टेटमेंट विचारणार नाहीत, कारण फक्त इम्प्लिकेशनचंच कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काढता येते. ओके, केअरफुली पहा. याच्यानंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ. Example number 3. If surface area decreases, then pressure increases.
Here again, here it is a if then statement. First we write this statement symbolically and then converse, inverse and contrapositive. Okay, see carefully. The solution is let P surface area decreases Q pressure increases. Okay, now see carefully the symbolic form. If P then Q, that means symbolic form it is P implies Q. ओके, आता P implies Q ही झाली तुमची गिव्हन स्टेटमेंट. आता या स्टेटमेंटचं काय करायचे, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. कॉन्व्हर्स मीन्स Q implies P, दॅट मीन्स इफ Q then P. इनव्हर्स निगेशन P implies निगेशन Q आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह निगेशन Q implies निगेशन P. ओके, एक एक काढू. फर्स्ट कॉन्व्हर्स. Here converse it is Q implies P, that means if Q then P, it is Q and it is P. Therefore we can write if pressure increases then surface area decreases. ओके, हे झालं तुमचं कॉन्व्हर्स. इफ क्यू देन पी, हे पी आणि हे क्यू. ओके, इफ पी देन क्यू. त्याच्यानंतर इनव्हर्स. इनव्हर्स काय, निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू. ओके, देअरफॉर आता केअरफुली पहा, निगेशन पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस, हे झालं पी. सरफेस एरिया डिक्रीजेस, मग निगेशन पी काय असणार, सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस. मग एकतर नॉट डिक्रीजेस लिहा किंवा नॉट डिक्रीजेस मीन्स इन्क्रीजेस. ओके, सरफेस इट इज पी, सरफेस एरिया डिक्रीजेस. मग क्यू काय, सो इट इज निगेशन पी काय, सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस अँड नॉट डिक्रीजेस मीन्स इन्क्रीजेस. सो हिअर सी केअरफुली दिस, निगेशन पी सरफेस एरिया इन्क्रीजेस, हिअर पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस. तर निगेशन पी काय असणार, सरफेस एरिया इन्क्रीजेस. हिअर सरफेस एरिया इन्क्रीजेस. देन निगेशन क्यू, क्यू इट इज अ प्रेशर इन्क्रीजेस. मग निगेशन क्यू काय, प्रेशर नॉट इन्क्रीजेस अँड नॉट इन्क्रीजेस मीन्स डिक्रीजेस. देन प्रेशर it is negation Q. Here Q pressure increases, negation Q pressure not increases means decreases. Okay, हे केअरफुली पहा. इथे काय लिहिले, सरफेस एरिया इन्क्रीजेस निगेशन पी. इथे इन्क्रीजेस लिहिण्याच्या ऐवजी तुम्ही नॉट डिक्रीजेस फक्त नॉट लिहिलं तरीही चालतंय, मार्क कटत नाहीत, काय नाही. हिअर काय लिहिणार इथं, नॉट डिक्रीजेस अँड नॉट डिक्रीजेस मीन्स इन्क्रीजेस. Now last contrapositive. Contrapositive, it is a negation Q implies negation P. Same. Q statement काय, pressure increases, तर negation Q काय असणार, pressure decreases. If pressure decreases, then surface area increases. Okay, here
इथे इन्क्रीजेस डिक्रीजेसमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. पी सरफेस एरिया डिक्रीजेस तर निगेशन पी काय असणार, सरफेस एरिया इन्क्रीजेस. क्यू प्रेशर इन्क्रीजेस तर निगेशन क्यू काय असणार, प्रेशर डिक्रीजेस. आणि तुम्हाला अपोजिट नसलं लिहायचं तर इथं नॉट लिहिलं तरी चालतंय. निगेशन क्यू काय, प्रेशर नॉट इन्क्रीजेस. निगेशन पी द सरफेस एरिया नॉट डिक्रीजेस असं लिहिलं तरी चालतंय. ओके, केअरफुली पहा. इट इज अ गिव्हन स्टेटमेंट, इफ देन, कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड इट इज कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. Next, example number 2. A family becomes literate. A family becomes literate if the woman in it is literate. Okay, here again this statement is an implication. Okay, फक्त ही स्टेटमेंट रिव्हर्स मध्ये लिहिलेली आहे. तुम्हाला इम्प्लिकेशन हिअर P implies Q, यालाच काय लिहिलेले, Q if P. P implies Q means Q if P. Here P implies Q, Q if P. मग ही स्टेटमेंट त्या फॉर्ममध्ये दिलेली, सरळ सरळ इफ देन मध्ये नाही दिली. ही स्टेटमेंट कोणत्या फॉर्ममध्ये दिलेली, Q इफ आणि P, इफ मिडलला दिले. नाही तर आपली इम्प्लिकेशन काय, स्टँडर्ड फॉर्म इफ P देन Q. पण इफ P देन Q यालाच आपल्याला असंही लिहिता येते, Q इफ P. ओके, मग आता इथं फर्स्ट स्टेटमेंट ही आहे, पण हे काय क्यू आणि हे तुमची फर्स्ट स्टेटमेंट. इथं हे सेकंड लिहिलेलं आहे इफ, पण ही कोणती आहे, फर्स्ट स्टेटमेंट. म्हणजे पी काय घेणार, द वुमन इन इट इज लिटरेट. दॅट मीन्स द वुमन इन फॅमिली इज लिटरेट. इट इज अ पी अँड अ फॅमिली बिकम लिटरेट, इट इज अ क्यू. ही सेकंड स्टेटमेंट आधी दिलेली आहे या फॉर्ममध्ये, क्यू इफ पी. क्यू इफ पी मीन्स पी एम्प्लाइज क्यू. ओके, हिअर the woman in family is literate. And a family, Q statement का, a family becomes literate. हिअर आणि सिम्बॉलिक फॉर्म काय याचा, क्यू इफ पी. क्यू इफ पी मीन्स पी एम्प्लाइज क्यू. हा झाला तुमचा सिम्बॉलिक फॉर्म, पी एम्प्लाइज क्यू. अँड देन इट्स कॉन्व्हर्स, या स्टेटमेंटचा कॉन्व्हर्स काय, क्यू एम्प्लाइज पी. मग आता क्यू एम्प्लाइज पी लिहिलेले तर तुम्ही याच फॉर्ममध्ये क्यू इफ पी, पी इफ क्यू या फॉर्ममध्येच लिहा असं काही नाही. कॉन्व्हर्स, इनव्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह सरळ सरळ, इफ क्यू देन पी, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी या फॉर्ममध्येच लिहा. ओके, सरळ सरळ बेसिक फॉर्म, इफ देन. ओके, इथं काय लिहिलं होतं, क्यू इफ पी असंच लिहावं असं काही नाही. ओके, या फॉर्ममध्येच लिहा, इफ क्यू देन पी. आता क्यू काय, इट इज क्यू आणि पी काय, ही झाली स्टेटमेंट पी. देन कॉन्व्हर्स काय असणार होतं याचं, केअरफुली पहा. इफ अ फॅमिली बिकम्स literate, then the woman in it literate.
Okay, here it is if Q then P. It is Q and it is P. If Q then P. आता इनवर्स काय, निगेशन Q. Okay, here it is a converse, then it is inverse and it is contrapositive. Okay, here inverse negation P implies negation Q. That means if not P then not Q. Okay, basic form, if then. Okay, if not P then not Q. Here P and it is Q. P statement, the woman in family is literate. The negation P काय असणार, the woman in family is not literate. Negation Q, a family becomes literate. That means a family not becomes literate. Okay, then inverse, carefully पहा, if negation P, this negation P, if the woman in family is not literate, then it not becomes literate. Okay, that means then family not becomes literate. Now last, contrapositive. If negation Q then negation P. If negation Q then negation P. Carefully पहा, if a family not literate, then the woman in it not literate. Here if negation Q then negation P. Carefully पहा. Now the last example. Okay. If the voltage increases, again increase and decreases the problem. If voltage increases, then current decreases. Now सेम इंक्रीजेस डिक्रीजेस याच्या आधी कोणता घेतला होता आपण, सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इनक्रीजेस, सेम कॉन्सेप्ट. ओके, हियर P व्होल्टेज इनक्रीजेस, Q करंट डिक्रीजेस, symbolic form of this statement, it is a P implies Q, then converse, Q implies P. That means if current decreases, then voltage increases. त्याच्यानंतर इनवर्स, निगेशन P एम्प्लाइज निगेशन Q. निगेशन P स्टेटमेंट व्होल्टेज इनक्रीजेस, मग निगेशन P काय असणार, व्होल्टेज नॉट इनक्रीजेस मीन्स डिक्रीजेस. देअरफॉर इफ व्होल्टेज
decreases, then current increases. त्याच्यानंतर कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह, निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी. इट इज क्यू स्टेटमेंट, करंट डिक्रीजेस, निगेशन क्यू, करंट नॉट डिक्रीजेस means increases. That means if current increases, then voltage decreases. हे झाले तुमचे कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह. हे केअरफुली पहा. एक इम्प्लिकेशनची स्टेटमेंट असणार, इफ देन. त्याचं कॉन्व्हर्स म्हणजे काय, क्यू एम्प्लाइज पी. म्हणजे स्टेटमेंट असणार तुमची इफ पी देन क्यू. त्याचं कॉन्व्हर्स काय असणार, इफ क्यू देन पी. इन्व्हर्स काय असणार, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू. दॅट मीन्स निगेशन पी एम्प्लाइज निगेशन क्यू. आणि कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह काय, निगेशन क्यू एम्प्लाइज निगेशन पी. दॅट मीन्स इफ नॉट क्यू देन नॉट पी. ओके, केअरफुली पहा. सिंपल कन्सेप्ट आहे, कॉन्व्हर्स, इन्व्हर्स अँड कॉन्ट्रापॉझिटिव्ह.